हुजरे शाह मुकीम ते एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देंगी पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे। हट्टी टुटे कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, ते 5-7 मरन गवांडना ते रहिंदियां नूं ताप चढ़े। ते कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी चौं चौं नित करे, ते गलियां हो जन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। साडे जिन्ने क्लासिकल पोइट्स ने पंजाबी लिटरेचर दे, साडी माँ बोली दे, उन्हां दे विचों अक्सर शुआरा औरत बन के शायरी करते ही रहे ने। ये कोई अचरज गल नहीं है। वारिस शाह दा बोलना भेत अंदर दानिशमंद नूं गौर जरूर है नहीं। फकीर रमज च गल करदा है, रब्बा मेरे हाल दा महरम तू, अंदर तू है बाहर तू है, रोम रोम विच तू ही ताना तू ही बाना, सब कुछ मेरा तू। कहे हुसैन फकीर साईं दा मैं नाही सब तू। ओ चल मेरे नू चली। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू खुदा दे नामों, जिसदा जोड़ जवाब न कोई, जिसदी रहमत बख्शिश वाला अंत हिसाब न कोई। प्यारे वेखण वालिओ, पंजाबी माँ बोली दे जुबानों अदब ते सकाफत दे फरोग ते वधावे ते चढ़तल लई शुरू कीते जान वाले ताडे अपने यूट्यूब चैनल मेला टीवी दे उत्ते तानू दिल दियां डुंगियाइयां तो सत बिस्मिल्ला ते जी आयां नू आखने आ। प्यारिओ, साडी ये बेनती है भई साडे इस चैनल नू सबसक्राइब भी कर लवो, नाल लगा होया घंटी दा बटन जरूर दबाया जे। साहिबो, साडे विलॉग्स नू लाइक ते शेयर भी करया करो ते अपने कमेंट्स सानू जरूर भिजवाया करो, जेड़े कि साडे लई बड़ी हलाशेरी दा सबब होंदे ने। ते नाले असी ताडे कमेंट्स दे चानने अपनी गल बात नू मजीद निखारन शिंगारन ते सुआरन दा आर ते जतन भी करते रहने आ। प्यारिओ, साडे बहुत सारे बड़े मोहतरम मुअक्कर मुफखर ते मुअज़्ज़ज़ दर्शक साथों ये मंग करते रहंदे ने भई हुजरे शाह मुकीम ते एक जट्टी अर्ज करे, मैं बकरा देंगी पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे। हट्टी टुटे कराड़ दी जिथे दीवा नित बले, ते 5-7 मरन गवांडना ते रहिंदियां नूं ताप चढ़े। ते कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी चौं चौं नित करे, ते गलियां हो जन सुंजियां विच मिर्जा यार फिरे। इस कलाम दा भी असी तर्जमा ते शरह तुहाडी सेवा च तुहाडे हजूर पेश करिए। प्यारिओ, उंज ते काफ़ी सारे दोस्तां दे वल्लों यह हुक्म मौसूल होया, लेकिन ताज़ा तरीन जेड़े दोस्तां ने फिर ये मंग कीती है, उन्हां दे इस्माए गिरामी ने शेख मुहम्मद तौसीफ साहब लाहौर तो इन्हां दा ताल्लुक है। इस तो इलावा मुहम्मद ज़हीरुद्दीन बाबर साहब ने, इस तो अड प्यारिओ खालिद महमूद साहब ने, होर भी साडे काफ़ी दोस्तां ने पिछले दिनों दे विच भी सानू ये मौसूल होंदा रहा मुतालबा, लेकिन वक़्त की कमी की वजह तो असी तुहाडे हजूर इहदी शरह ना कर सके। अज असां सोचिया कि तुहाडे हुक्म नूं सिर मत्थे ते रखीए ताकि ज़्यादा ताखीर तुहाडी नाराज़गी का सबब ही ना बन जाए। तो प्यारिओ, अर्ज़े खिदमत ये वे कि तुहाडा ये जिहड़ा भिजवाया होया कलाम है, हुजरे शाह मुकीम ते एक जट्टी अर्ज करे। सब तो पहले तो ये तुहाडी सेवा च मैं पेश करांगा गल कि इहदा लेखक, इस कलाम दे लिखण वाले हज़रत हाफिज़ बरखुरदार रांझा होरी ने, जिन्हां दी कबर सियालकोट दे लागेले एक पिंड है, उहदा नाम जे चिट्टी शेखां दी। ये उत्थे इन्हां दी
कबर मुबारक है, उत्थे इन्हां दा मकबरा बनया है बोसीदा जी हालत दे विच। असी अपने मेला टीवी दे उत्ते चिटी सैयदां दी जाके इन्हां दे मकबरे दे उत्ते पूरी असी पिक्चराइजेशन कीती। वो मौजूद है, वो जट्टी कौन थी, इस टाइटल दे तहत मेला टीवी दे तुसी जाके पिछले विलॉग्स देखो तो तुहानूं विचों मिल जाएगा। पूरा हाफिज़ बरखुरदार दे मज़ार शरीफ की जियारत असां करवाई। उत्थे भी खलो के एक कलाम मैं पढ़िया और इहदी शरह अपने दर्शकों के हजूर, अपने वेखन सुनन वालियां दी खिदमत दे विच मैं पेश कीती। अज फिर तुहाडे हुक्म दे मूजब दोहरा देने आ। प्यारिओ, हाफिज़ बरखुरदार रांझा, मैं अर्ज़ की है कि जट सन। रांझा जट्टां दी एक गोत है, तुसी माशाअल्लाह सारे जानते हो। अच्छा, हुण साडे जिन्ने क्लासिकल पोइट्स ने पंजाबी लिटरेचर दे, साडी माँ बोली दे, उन्हां दे विचों अक्सर शुआरा औरत बन के शायरी करते ही रहे ने। ये कोई अचरज गल नहीं है। मिसाल के तौर पर बाबा जी बुल्ले शाह फरमाते ने भई रांझा रांझा करदी नी मैं आपे ही रांझा होई, ते सदो नी मैनू धीदो रांझा, हीर ना आखो कोई। इस तरह शाह हुसैन ने आप दे बारे ते आख्या जाता कि आप पहले शायर सन जिन्हां औरत बन के सुआनी का रूप धार के शायरी की। आप दियां ते बहुत सारियां काफियां ने, लेकिन वनगी के तौर पर आप दी एक काफ़ी तुहाडे हजूर पेश करना। शाह हुसैन लिखते ने, मेरे साहिबा मैं तेरी हो मुक्कियां, मनो ना वसारी तू मैनू मेरे साहिबा, हर गलों मैं चुक्कियां, औगनहारी नू को गुण नाही, बख्श करें तां मैं छुट्टियां, ज्यों भावे तू राख प्यारिया, दामन तेरे मैं लुकियां, जे तू नज़र मेहर दी भावें, चढ़ चुबारे मैं सुत्तियां, ते कहे हुसैन फकीर निमाणा, दर तेरे दी मैं कुत्तियां। शाह हुसैन इंतहाई आजिज़ शायर सन। हर मकते च अपनी काफ़ी दे खुद इकरार करते हैं, कहे हुसैन फकीर निमाणा, यानी आजिज़, जिन्हों किसी दे उत्ते कोई मान ना होवे उन्होंने आखीदा निमाणा। तो प्यारिओ, अर्ज़ मैं कर रहा सा तुहाडी सेवा दे विच, जिस तरह शाह हुसैन, जिस तरह बाबा जी बुल्ले शाह ते होर दीगर शुआरा औरत का रूप धार के शायरी करते रहे, इस तरह ही हज़रत हाफिज़ बरखुरदार रांझा औरत बन के अपने मुर्शद दे दर ते जाके ये अर्ज़ पै करते हैं भई हुजरे शाह मुकीम ते एक जट्टी अर्ज़ करे। हुजरा शाह मुकीम उन्हां दे मुर्शद पाक दा रौज़ा अकदस है, दरबार शरीफ है। आंदे ने मैं उत्थे जाके, जट्टी अपने आप नूं पै आखदे ने, रांझा जू सन, रांझा उन्हां दी गोद सी, जट सन। आंदे ने हुजरे शाह मुकीम ते एक जट्टी अर्ज़ करे, मैं बकरा देंगी पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे। प्यारिओ देखो, कदी साहिबा किसी जगह ते जाके अपने किसी पीर दे दरबार ते या अपने किसी पीर की खिदमत जाके ये आख सकती सी कि मैं बकरा देंगी, मेरे मिर्जे की जान निकल जाए या मर जाए। इस तरह नहीं आशिक माशूक करते होंदे। इत्थे एक रमज़ है, वो रमज़ ये वे कि हज़रत हाफिज़ बरखुरदार रांझा पे फरमाते ने भई मैं अपने मुर्शिद दे दरबार शरीफ ते जाके ये अर्ज़दाश्त पेश की कि मैं बकरा देंगी पीर दा मेरे सिर दा साईं मरे। प्यारिओ, साडी पंजाबी रहतल च, साडी वसों दे विच सिर दा साईं खसम नूं आख्या जांदा है, खावंद नूं, शौहर नूं। ते सिर दा साईं वो हुंदा है जिहदी औरत घर दे विच गल मनदी है। दुनियादार असी जिहड़े लोग हाँ, जिहड़े गुनाहगार लोग हाँ, बिलखसूस प्यारिओ असी अपने नफसे अम्मारा दी गल मनने। नफसे अम्मारा घड़ी मुड़ी
ਨਿਤ ਨਵੇਂ ਵੰਨ ਸਵੰਨੇ ਹੁਕਮ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਲੂਦਗੀਆਂ ਵੱਲ ਖੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਸਾਨੂੰ ਮੁਆਫ ਕਰੇ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਆਪਣੇ ਸੱਚੇ ਸਾਈਂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਹਿਬੋ, ਇੱਥੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਆਪਣੇ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਫਕੀਰ ਸ਼ਾਇਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਆਸ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਕਿ ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਲਾਇਸ਼ਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਲੂਦਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਨਫਸ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਇਹ ਮੇਰਾ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਮਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਦੇਵੇ, ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਵੇ ਕਿ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁੱਟ ਜਾਏ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਈ ਨਜ਼ਰ ਨਿਆਜ਼ ਪੇਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। ਹੁਜ਼ੂਰ, ਇਸ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ ਤੋਂ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛੁਡਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਨਫਸੇ ਮੁਤਮਈਨਾ ਵੱਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਅਤੀਉल्लाह व अतीउर रसूल करना चाहना, अपने अल्लाह पाक सच्चे साहिब सच्चे साईं दी इताअत करनी चाहना, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਮੰਨਣੇ ਚਾਹਨਾ, ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀਆਂ ਸੁਨਤਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਹਾਦੀਸ ਤੇ ਅਮਲ ਪੈਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਫਸੇ ਅਮਾਰਾ, ਇਹ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਵੱਲ ਮੈਨੂੰ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਪੀਰ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹ ਪੈ ਅਰਜ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਹੱਟੀ ਟੁੱਟੇ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਕਰਾੜ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਰਾੜ ਇਹ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ, ਹਿੰਦੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ, ਪੁਰਾਣਾ। ਅਸੀਂ ਨਿੱਕੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹੋਂ ਸੁਣਿਆ। ਉਰਦੂ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਆਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਰਦੂ 'ਚ ਬਨੀਆਂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਜਿਹਦੀ ਦਾਲ, ਆਟਾ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣ ਵਾਲੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੀ ਦੁਕਾਨ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਅਸੀਂ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਦੋਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਹੋਣੀ। ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਉਦੋਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਪਿਆਰਿਓ ਬਾਰਟਰ ਡੀਲਿੰਗ ਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਮਤਲਬ ਘਰੋਂ ਕਣਕ ਲੈ ਜਾਣੀ, 2 ਸਿਰ, ਕਿਲੋ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹਾਲੀ ਨਿਕਲੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਹੋਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਮਾਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿਲੋ ਦੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਗ੍ਰਾਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਛਟਾਕਾਂ, ਤੋਲੇ, ਪਾ, ਸੇਰ, ਇਹ ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਤੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਬਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪੜੋਪੀ ਆਖਦੇ ਸਨ। 2 ਪੜੋਪੀਆਂ 3 ਪੜੋਪੀਆਂ ਕਣਕ ਘਰੋਂ ਰੁਮਾਲ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਕਰਿਆਨੇ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਲੈ ਜਾਣੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਣਕ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਇਵਜ਼ ਭਾਜੀ ਮੂੰਗੀ ਦੀ ਦਾਲ ਦੇ ਦਿਓ। ਉਹਨੇ ਜਿੰਨੀ ਦੇਣੀ ਲੈ ਕੇ ਘਰ ਆ ਜਾਣੀ। ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਸ ਕਰਾੜ ਦੀ, ਉਸ ਬਨੀਏ ਦੀ। ਔਰ ਪਿਆਰਿਓ, ਚੂੰਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਦੌਰ ਸੀ, ਕਰੰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ 'ਚ ਰਕਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ। ਤੇ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 4 ਚੌਧਰੀ ਛੱਡ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪਿੰਡ ਹੀ ਬਾਣੀਏ ਦਾ ਮਕਰੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਸ ਬਨੀਏ ਦਾ, ਉਸ ਕਰਾੜ ਦਾ। ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਧਿਰ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤੇ ਉਹ ਗਾਸਬ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਕਰੂਜ਼ ਕਰਕੇ ਵੀ ਤੇ ਸੂਦ ਤੇ ਵੀ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹਦੀ ਹਿਰਸ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਭਰਦੀ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਕ ਉਰਦੂ ਦਾ ਹੀ ਅਖਾਣ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਬਨੀਆ ਜਿਸਕਾ ਯਾਰ ਉਸਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਿਆ ਦਰਕਾਰ। ਯਾਨੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਕਿ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਧਿਰ ਨੇ ਉਹਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਵੀ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਉਹ ਪੈਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਆਪੂ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੂਦ ਤੇ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਉੱਤੇ ਸੂਦ ਦਰ ਸੂਦ ਲੈਣਾ। ਉਹ ਬੜਾ ਇੱਕ ਇਸਤਿਹਸਾਲ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸ਼ਖਸ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤੋਂ ਤੇ ਆਖਿਆ ਗਿਆ ਨਾ ਕਿ ਬਨੀਆ ਜਿਸਕਾ ਯਾਰ ਉਸਕੋ ਦੁਸ਼ਮਨ ਕਿਆ ਦਰਕਾਰ। ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹਰੀਸ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦੁਨੀਆ ਸਮੇਟਣ ਦਾ, ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਚਾਹੀਵਾਨ ਹੋਵੇ,
ਉਹਨੂੰ ਬਣੀਆਂ ਅਸੀਂ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਇਸਤਲਾਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਲਾਮਤ ਬਣੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹ ਅਲਾਮਤ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਵਸ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਣੀਆਂ ਜਾਂ ਕਰਾੜ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਏ ਇਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਹੱਟੀ ਟੁੱਟੇ ਕਰਾੜ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਦੀਵਾ ਨਿਤ ਬਲੇ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਾਣੀਏ ਦੀ ਕਰਾੜ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵੇਲੇ ਦੁਨਿਆਵੀ ਸੱਧਰਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਖਵਾਹਿਸ਼ਾਤ ਦਾ ਦੀਵਾ ਬਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਦੁਕਾਨ ਹੀ ਟੁੱਟ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੁਕਾਨ ਦਾ ਭੱਠਾ ਹੀ ਬਹਿ ਜਾਏ, ਇਹਦਾ ਦੀਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲ ਜਾਏ। ਇਹ ਅਰਜ਼ਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦਰਅਸਲ ਆਖਣਾ ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਮੰਗ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਪਾਕ ਐਸੀ ਨਜ਼ਰ ਮੇਰੇ ਤੇ ਕਰਮ ਦੀ ਕਰੋ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿਓਰਲੀ ਅੱਲਾ ਵਾਲਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਇਹ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਖੇੜਿਆਂ ਤੋਂ ਫੁਕਾਰਾ ਔਲੀਆ ਫਰਾਰ ਹੀ ਹਾਸਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਮੰਗ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪਾ ਆਪਣੀ ਇਸ ਕਾਫੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ 5-6 ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੀ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਜੋੜੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੋ ਸੱਦਰ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮਿਸਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਇਹੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ 5-7 ਮਰਨ ਗਵਾਂਢਣਾ ਤੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਤਾਪ ਚੜੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਗਵਾਂਢੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਵਸਣ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹਮਸਾਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਗਵਾਂਢੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗਵਾਂਢੀ ਆਖੀਦਾ। ਇੱਥੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ, ਨਾਕਤ ਖੁਦਾਈ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਮਾਧੋ ਲਾਲ ਹੁਸੈਨ ਸ਼ਾਹ ਹੁਸੈਨ ਲਾਹੌਰੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਯਾਨੀ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੜੇ। ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ। ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਉਹ ਕਰੇ, ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰੇ। ਸਾਡੇ ਪਿਆਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਤਾਂ ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰੋ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੁਝ ਫੁਕਰਾ ਐਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਕਫ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜ਼ੀਮ ਦੋਸਤ ਐਸੇ ਹੈ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਨਾਂ ਵਕਫ ਕਰ ਛੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਬੜੇ ਕਰੀਬੀ ਅਜ਼ੀਜ਼, ਮੇਰੇ ਵਾਲਦੇ ਗਿਰਾਮੀ ਦੇ ਬੜੇ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਦੋਸਤ, ਉਹਨਾਂ ਭਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆਪਣਾ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਔਲਾਦ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਆਪਣੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਹਯਾਤੀ ਵਕਫ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਉੱਥੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤਬਲੀਗੀ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਦੁਆ ਮੰਗਣੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਕੋਈ 2-3 ਦਿਨ ਸਹਿ ਰੋਜ਼ਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਂ ਚਿੱਲਾ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੱਗੋਂ ਖਿਦਮਤ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਮਸਵਾਕਾਂ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸਨ, ਤੌਲੀਆ ਫੜਾਉਂਦੇ ਸਨ ਵਜ਼ੂ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਹ ਇਹ ਹੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਨ ਦੁਨੀਆ ਛੱਡ ਛੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਬੜੀ ਭਰਪੂਰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵੀ ਗੁਜ਼ਾਰੀ। ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਰਸਤਾ ਫੜ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਕੁਝ ਔਲੀਆਏ ਕਿਰਾਮ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਮ ਅਕਲ ਔਰ ਹੇਚ ਮੈਦਾਨ ਆਦਮੀ ਕੋਈ ਇੰਜ ਉਂਗਲੀ ਨਹੀਂ ਉਠਾ ਸਕਦਾ। ਬਸ ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਲੋਕ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜ਼ਦਵਾਜੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਪਿਆਰਿਓ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ 'ਚ ਵੜਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸਸੁਰਾਲੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਣ ਵਰਤਨ ਰੱਖਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਅਹਿਲੇ ਖਾਨਾ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਬੀਵੀ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਬਾਲ ਬੱਚੇ। ਉਹ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੂੰਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਭਦਾ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਜ਼ੂਰ, ਬੀਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਰਫ ਬੀਵੀਆਂ ਦੇ ਮੁਤਾਲਬਾਤ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਾਹੋਂ ਕੁਰਾਏ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ।
ਉਹ ਇੱਕ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ੇਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਂਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ कि मेरा हमसाया ले आया है अपने घर कलर टीवी, मेरी बीवी ने कहा मुझसे बता तेरी रज़ा क्या है। यानी खवातीन बहुत ज़्यादा मजबूर कर दियां ने अपने शौहरां नूं कि फलानी दे घर ते नवीं फ्रिज भी आ गई है ते असी ओही पुरानी टुटी साडे घर घसी, ते वो फिर बंदा जिहदी इन्नी हाली कमाई नहीं हुंदी, उहदा जरिया आमदन घट हुंदा है, वो बेचारा फिर कोई ऐसा रस्ता तलाश करता है। खवातीन मसलन ये जो घर की जनानी आख दे, बीवी ये कह दे कि साडे नाल जिहड़ा मास्टर स्कूले पढ़ांदा उन्हें अपने घर नवां रंगीन टीवी लै आंदा ते तुसी वड्डे जज साहब दे रीडर लगे हो ते तुसां की अज तक कीता। वो बंदा फिर जिहड़ा बड़ा नेक शरीफ सी ते जज साहब दा एक बेहतरीन ईमानदार रीडर सी, वो फिर अगर बीवी दे आखे लग जाए वो फिर रंगीन टीवी वास्ते पैसे इकट्ठे करने शुरू कर देगा। इस वास्ते फरमाया गया ना जी कि बहुत सारे जिहड़े बंदे ने वो क़यामत नूं अपनियां बीवियां दी वजह तो, खवातीन दी यानी वजह तो भी दोज़ख विच जाणगे। प्यारिओ, धीआं पुत्रां, बीवी बच्चियां, माँ प्यो, आला दुआला, इन्हां दे नाल बेहतरीन ताल्लुकात रखन दा हुक्म है, हुस्ने सलूक दा, आला इखलाक दा हुक्म है। लेकिन किसी भी जगह दे उत्ते ये इजाजत नहीं साडे दीन विच कि किसी नूं राज़ी करन वास्ते हराम दे पैसे कमा लियाइए, लुट मार, रिश्वत, किसी दी जगह ते कब्जा कर लेना, तजावुज़ करना किधरे इजाजत है ही नहीं। तो वह 5-7 मरन गवांढना ते रहिंदियां नूं ताप चढ़े जिहड़ा ना जी, उहदे तो भी यही मुराद है कि मैनू ये मुतालकीन मेरे जिहड़े ने ना रिश्तेदारियां ते जिहड़े मैनू जिन्हां दे वास्ते मैनू दुनिया इकट्ठी करनी पै जाएगी, उन्हां तो भी मेरी जान छुड़ाओ। होर गुआंढियां दी मौत दा हाफिज़ साहब नूं की फायदा होना सी। हाफिज़ बरखुरदार रांझा जिहड़ा आंदे ने वारिस शाह दा बोलना भेत अंदर दानिशमंद नूं गौर जरूर है नहीं। फकीर रमज़ च गल करदा है, पीर वारिस शाह दा बहुत सारा कलाम ऐसा है, अगली किसी निशिस्त च तुहानूं पीर वारिस शाह साहब दा एक मिसरा सिर्फ सुनावांगा ते तुहानूं दसांगा कि वेखो बज़ाहर मिसरा की है, लेकिन उहदे विच मुज़मर हिकमत की है, वो भी तुहानूं नखेड़ के फिर मैं तुहाडे हजूर पेश करांगा। हुण हाफिज़ साहब पे फरमांदे ने, हाफिज़ बरखुरदार रांझा अपने मुर्शद दे दर ते जाके भी 5-7 मरन गवांढना ते रहिंदियां नूं ताप चढ़े कि मेरे हजूर ए जिहड़े मेरे आले दुआले वसन वाले ने, ए जिहड़े मेरे इर्द गिर्द मेरे साकादारियां जिहड़ियां मैनू दुनियादारी वाल खिच रहीआं ने, मैनू इन्हां तो भी मेरी जान छुड़वाओ। मैं तो सिर्फ तुहाडे हजूर रहना चाहना, मैं सिर्फ अल्लाह पाक दा जिहड़ा रस्ता है सिरात मुस्तकीम ते नबी पाक दी इताअत दा जिहड़ा राह है उहदे ते ही रहना चाहना। मैं अपनी पूरी हयाती वकफ करनी चाहना अपने अल्लाह पाक दे वास्ते, ते मैं इन्हां चीज़ां दा मुतहम्मल नहीं हो सकदा, ना मैं ये भार चुक सकना। मैनू आ सारी रिश्तेदारियां, अकरबा, अजीज़ो अकारब, इर्द गिर्द वसन वाले आंढी गुआंढी, इन्हां तो भी मेरी चुंड छड़ाओ। 5-7 मरन गवांढना ते रहिंदियां नूं ताप चढ़े ते कुत्ती मरे फकीर दी जिहड़ी चौं चौं नित करे। साहिबो एक मुसलमा असूल है, तुसीं सारे साडे प्यारे प्यारे वेखण वाले जानदे हो कि ग्रीडी डॉग असां बचपन तो पढ़िया है, कुत्ता लालच की अलामत एक सिंबल बन गया है। ग्रीडी डॉग, ये स्टोरी असी अपने जदों अवाइल उमरी च पढ़ते सां स्कूलों ते इंग्लिश दे विच ये सानूं मुख्तलिफ स्टोरीज असी पढ़ते हाँ, तो एक लालची कुत्ता भी पढ़ते होंदे सां। सो ये जिथे उन्होंने फरमाया ना कुत्ती मरे फकीर दी, कि मैं तो फकीर हाँ, लेकिन ये मेरे जिहड़े नफ्स दा कुत्ता है ना, ये हर वेले चौं चौं नित करे, नवीं तो नवीं ख्वाहिश पैदा करता रहिंदा मेरे मन च, नवीं तो नवीं चीज़ मंगदा रहिंदा, नवीं तो नवीं दुनियादारी दे विच खुभण वाली मैनूं ये तजवीज़ पेश करता रहिंदा।
ਤੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕੁੱਤੀ ਮਰੇ ਫਕੀਰ ਦੀ। ਹਜ਼ਰਤ ਅਲੀ ਪਾਕ ਇਮਾਮ ਦਾ ਵੀ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਪਿਆਰਾ ਕੌਲ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਬਾ ਪੰਜਾਬੀ ਡਾਕਟਰ ਫਕੀਰ ਮੁਹੰਮਦ ਫਕੀਰ ਮਰਹੂਮੋ ਮਗਫੂਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਸ਼ੇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਖਣ ਦਾਨੇ ਮਰਦ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤੱਕ ਬੁੱਤੇ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਮੁਰਦਾਰ ਤੇ ਇਹਦੇ ਚਾਹਵਣ ਵਾਲੇ ਕੁੱਤੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਹੋਰੀ ਵੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੋ ਅਸਬਾਬ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਰੱਖਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਹਿਮੀਅਤ ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੀ ਅਫਾਦੀਅਤ ਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਮੈਂ ਤੇ ਪਿਓਰਲੀ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਨਫਸ ਜਿਹੜਾ ਨਿਤ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੰਗਦਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਲੂਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਲੂਦਗੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਨੂੰ ਦੁਨਿਆਵੀ ਆਲਾਇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਬਣ ਦੀ ਤੇ ਉਧਰ ਜਾਣ ਦੀ ਤਰਗੀਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਜਾਨ ਛਡਾਓ। ਯਾਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਫਕੀਰ ਨੇ, ਹਾਫਜ਼ੇ ਕੁਰਾਨ ਨੇ, ਇੱਕ ਸੱਚੇ ਤੇ ਸੁੱਚੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਵਲੀ ਨੇ, ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਆਖਰ ਤੱਕ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਮਿਸਰੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਕੇ, ਤਿੰਨੇ ਤਲਾਕਾਂ ਦੇ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਸਖੀ ਸੁਲਤਾਨੁਲ ਆਰਫੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਚੌਮਿਸਰੇ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 3 ਤਲਾਕਾਂ ਦੁਨੀਆ ਤਾਈ। ਇਹ ਵੀ ਇਹੀ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਬਿਲਕੁਲ ਤਿਆਗ ਕੇ ਤੇ ਸਿਰਫ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਜਿਵੇਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਰਾਂਝਾ ਰਾਂਝਾ ਕਰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਆਪੇ ਹੀ ਰਾਂਝਾ ਹੋਈ। ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰਾਂਝਾ ਕਿਹਾ ਨਾ ਜੀ। ਫੁਕਾਰਾ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਂਝਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਧੀਦੋ ਸੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਔਲੀਆ ਦਾ, ਫੁਕਾਰਾ ਦਾ ਰਾਂਝਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਹਿਬੂਬ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਦੇ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਮਹਿਬੂਬੇ ਹਕੀਕੀ ਦੇ, ਉਸ ਨਾਜ਼ਨੀਨੇ ਅਜ਼ਲੀ ਦੇ ਉਹ ਆਸ਼ਿਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰਾਂਝਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ ਪੈ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਪਿਆਰਿਓ ਗਲੀਆਂ ਕੋਈ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਨਸ ਨਸ, ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਮਾਮ ਹਿਰਸੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਹਵਸੇ ਦੁਨੀਆ ਦੀਆਂ ਆਲੂਦਗੀਆਂ, ਅਲਾਇਸ਼ਾਂ, ਗੰਦਗੀਆਂ ਨਿਕਲ ਜਾਣ ਤੇ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਵਜੂਦ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੇਰੇ ਲੂੰ ਲੂੰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਰਹਿ ਜਾਏ। ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ, ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ। ਰੱਬਾ ਮੇਰੇ ਹਾਲ ਦਾ ਮਹਿਰਮ ਤੂੰ, ਅੰਦਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੂੰ ਹੈ, ਰੂਮ ਰੂਮ ਵਿੱਚ ਤੂੰ, ਤੂੰ ਹੀ ਤਾਨਾ, ਤੂੰ ਹੀ ਬਾਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰਾ ਤੂੰ। ਕਹੇ ਹੁਸੈਨ ਫਕੀਰ ਸਾਈਂ ਦਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸਭ ਤੂੰ। ਇਹ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਾਫਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਭਈ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ, ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ ਤਮਾਮ ਰਗ ਰਗ, ਮੇਰੇ ਵਜੂਦ ਦੀ ਨਸ ਨਸ, ਹਰ ਆਲਾਇਸ਼, ਗੰਦਗੀ, ਦੁਨਿਆਵੀ ਗੁਨਾਹਾਂ ਤੋਂ, ਐਸੀਆਂ ਤਮਾਮ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਤਮਾਮ ਸਦਰਾਂ ਤੋਂ, ਐਸੇ ਤਮਾਮ ਅਮਾਲ ਤੋਂ ਪਾਕ ਹੋ ਜਾਏ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨੂੰ ਨਾ ਪਸੰਦ ਨੇ। ਤੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਹੀ ਮੇਰੇ ਜਿਸਮ, ਮੇਰੇ ਤਨ ਮਨ, ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਵੜੇ, ਉਹ ਹੀ ਬਸੇਰਾ ਕਰੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਜੁਦਾ ਨਾ ਹੋਵਾਂ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਸ਼ੁਨੀਆ ਹਰ ਸ਼ੈ ਮੈਂ ਛੱਡ ਦਿਆਂ ਤੇ ਰੱਬ ਪਾਕ ਦਾ ਖਾਲਸ ਬੰਦਾ ਬਣ ਜਾਵਾਂ। ਪਿਆਰਿਓ ਇਸ ਕਲਾਮ ਦੇ ਖਾਲਿਸ ਆਰਿਫਾਨਾ
ਕਲਾਮ ਹੋਣ ਦਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਸਬੂਤ ਜਾਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਵੇਖੋ ਨਾ, ਇਸ ਸਾਰੀ ਕਾਫੀ ਦੇ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਫਿਜ਼ ਬਰਖੁਰਦਾਰ ਰਾਂਝਾ ਪਾ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ, ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਜਰੇ ਸ਼ਾਹ ਮੁਕੀਮ ਤੇ ਇੱਕ ਜੱਟੀ ਅਰਜ਼ ਕਰੇ, ਮੈਂ ਬੱਕਰਾ ਦਿਆਂਗੀ ਪੀਰ ਦਾ, ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਲਵੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸ਼ਾਇਰ ਪਿਆ ਆਖਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਸਿਰ ਦਾ ਸਾਈਂ ਮਰੇ, ਤੇ ਇਹ ਆਖਰੀ ਮਿਸਰੇ 'ਚ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਗਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਣ ਸੁੰਜੀਆਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਕਦੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਭਈ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਰ ਆਪਣੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਮ ਟੁਕੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਨਜ਼ੂਮ ਕਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਮਿਰਜ਼ੇ ਦੀ ਮੌਤ ਪਿਆ ਮੰਗਦਾ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਪਿਆ ਆਂਦਾ ਕਿ ਮਿਰਜ਼ਾ ਯਾਰ ਵਿੱਚ ਫਿਰੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹਨੂੰ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦੀ ਦਾਸਤਾਨ, ਰੋਮਾਨਵੀ ਦਾਸਤਾਨ ਜਾਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਦਾ ਮਜਾਜ਼ੀ ਇਸ਼ਕ ਦਾ ਇੱਕ ਫਨ ਪਾਰਾ, ਇੱਕ ਸ਼ੇਰੀ ਟੁਕੜਾ ਸਮਝ ਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਤੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਇਹ ਮਜਾਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੁੰਤਬਿਕ ਹੁੰਦਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਹਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਬਐਨ ਹੀ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਤਰਜਮਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਜੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਜ਼ੂਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਲਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਲੈ ਉਹ ਯਾਰ ਹਵਾਲੇ ਰੱਬ ਦੇ ਤੇ ਮੇਲੇ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੇ, ਉਸ ਦਿਨ ਈਦ ਮੁਬਾਰਕ ਹੋਸੀ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਫੇਰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਰੱਬ ਰਾਖਾ ਤੇ ਅੱਲਾ ਬੇਲੀ। ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਓ ਰੌਣਕ ਹੋ ਜਾਊ ਛੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਮੱਲਾ ਕੱਢ ਕੁੜਤੇ ਦੇ ਵੱਟ ਵੇ, ਚੱਲ ਮੇਲੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਹਾਏ ਚੱਲ